بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے امن نہیں آئے گا، چین نے خبردار کر دیا۔ یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل، اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد منظور۔ سعودی عرب کی فلسطینیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ شمالی کوریا کا سمندر میں 4 اسٹریٹجک کروز میزائلوں کا تجربہ۔ روسی جارحیت کا 1 سال مکمل، یوکرین نے یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ افغانستان کی جانب سے طورخم گزرگاہ چوتھے روز بھی بند، سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئی۔ امریکہ کو بیک وقت 2 موسمی شدتوں کا سامنا، کہیں گرمی کے ریکارڈ ٹوٹے تو کہیں شدید برف باری۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی و تجارتی تعلقات کو مثالی بنانے کا خواہش مند۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین کا کہنا ہے کہ ہم یوکرین کے بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے اور جلد از جلد امن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے چینی سفیر کا کہنا تھا کہ وحشیانہ حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے سے امن نہیں آئے گا، بلکہ آگ میں ایندھن شامل کرنے سے صرف تناؤ بڑھے گا، اور تناؤ کو طول دینے اور پھیلنے سے صرف عام لوگوں کو اس سے بھی زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کے دوران جوہری ہتھیار استعمال نہیں کیے جا سکتے، جوہری جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تمام فریقین کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کے خطرے کے خلاف متحد ہونا چاہیے، جوہری پھیلاؤ کو روکنا چاہیے اور جوہری بحران سے بچنا چاہیے۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے اشارے ملے ہیں جن سے لگتا ہے کہ چین روس کو ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بیجنگ ماسکو کو فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے باز رہے۔ یاد رہے اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ چین ممکنہ طور پر روس کو ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن چین کی جانب سے اس بات کی سختی سے تردید کی گئی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل، اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین جنگ کو 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی۔ جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 141 ممالک کی جانب سے ووٹ دیا گیا، جبکہ روس سمیت 7 ممالک نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا اور 32 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں یوکرین سے روسی فوجیوں کے انخلاء اور جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قرارداد میں یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی توثیق کی گئی، جبکہ روس کی جانب سے یوکرینی علاقوں پر قبضے کے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ روسی فیڈریشن فوری، مکمل اور غیر مشروط طور پر اپنی تمام افواج کو یوکرین کی سرزمین سے اپنی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر واپس لے جائے۔ یہ اقدام قانونی طور پر پابند نہیں، لیکن سیاسی وزن رکھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے عمر رسیدہ شخص سمیت 11 فلسطینیوں کی شہادت پر سعودی عرب نے مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کشیدگی کے خاتمے، اسرائیلی جارحیت اور قبضہ روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقین کے ساتھ ساتھ خطے کے دیگر ممالک سے بھی براہ راست رابطے میں ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کے متنازع توسیع امن کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ واضح ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی بمباری اور فائرنگ سے 10 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں سے 7 زخمی فلسطینیوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ رواں سال اسرائیلی جارحیت میں 62 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने 2 बैनुल-बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के बाद समंदर में 4 स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइलों का भी कामयाब तजर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया ने समंदर में 4 स्ट्रेटजिक क्रूज मिसाइलों का कामयाब तजर्बा किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मशरकी समंदर में फायर मिसाइलों ने 2000 किलोमीटर के फासले पर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी जारहियत का 1 साल मुकम्मल, यूक्रेन ने यादगारी नोट जारी कर दिया। रूसी जारहियत का 1 साल मुकम्मल होने पर यूक्रेन के मरकजी बैंक ने एक यादगारी नोट जारी किया है। इस नोट पर एक तरफ 3 फौजी एहलकार यूक्रेनी परचम लहराते खड़े हैं, जबकि 20 रुपए के इस करेंसी नोट की दूसरी तरफ 2 हाथों को टेप से बांधा हुआ दिखाई दिया गया है। ये बांधे हुए हाथ रूसी फौज की यूक्रेन में जंगी जराइम को जाहिर करते हैं। यूक्रेन के कौमी बैंक के गवर्नर का कहना था कि जंग का साल मुकम्मल होने पर हमने यादगारी नोट जारी करने का फैसला किया, जो एक कागज के टुकड़े पर साल भर के जज्बात, रवैये और अहम चीज़ों की अक्कासी करेगा। मरकजी बैंक ने जंग शुरू होने के बाद से डॉलर के मुकाबले में मुल्की करेंसी को 36.57 पर लगाम देने के लिए बहुत मेहनत की और बाकायदगी के साथ गैर मुल्की एक्सचेंज मार्केट में मुदाखलत की। मगरबी ममालिक की अरबों डॉलर इमदाद की वजह से यूक्रेन के ज़र मुबादला ज़खायर 30 अरब डॉलर हो चुके हैं। कौमी बैंक के गवर्नर ने मजीद कहा कि 3 लाख यादगारी नोट जारी किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक अफगान सरहद तोरखम पर गुजरगाह चौथे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद रही। तोरखम सरहदी गुजरगाह बंद होने के बाद सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं और दोनों जानब की आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। याद रहे कि 4 रोज़ कबल अफगान शहरी ने मरीज के हमरा वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी। एफसी हुकाम ने अफगानी शहरी को वापस भेज दिया था, जिस पर अफगान फोर्सेस ने चेक पोस्टों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वजाहत की कि तोरखम सरहद पाकिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि अफगान हुकाम की जानिब से बंद की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका को बेवक्त वक्त 2 मौसमी शिद्दतों का सामना। मुल्क के मशरकी रियासतों में हीट वेव ने गर्मी के साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो दूसरी जानवी शुमाली रियासतों में बर्फानी तूफान के बायस शदीद सर्दी का राज कायम हो गया। अमरीकी दरअल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी और मुल्क की जनूबी मशरकी रियासतों में हीट वेव से गर्मी का 150 साला रिकॉर्ड टूट गया, जबकि शुमाली रियासतों में बर्फानी तूफान ने बड़े पैमाने पर निज़ाम ज़िंदगी को मुतासर किया। अमेरिका की 28 रियासतों में 7.5 करोड़ अफराद को बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी की गई, जबकि शदीद बर्फबारी के बाद 2,80,000 घर बिजली से महरूम हो गए हैं। बर्फानी तूफान के पेश नज़र अमेरिका में 3500 परवाज़ें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हुई। मौसमियाती माहिरीन की जानिब से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है, जबकि तूफान का ये सिस्टम नब्रास्का से न्यू हैम्पशायर तक 1300 मील तक फैलने के इम्कानात का भी इजहार किया गया। दूसरी जानिब कनाडा में भी टोरंटो समेत मुल्क के बड़े हिस्से के लिए सर्द मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई। एयर कनाडा की जानिब से शदीद मौसम के बायस 25% परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी व तजारती ताल्लुकात को मसाली बनाने का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत तजारती ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी व तजारती ताल्लुकात को मसाली बनाना चाहते हैं। पाक अमेरिका सरमायाकारी के लिए वजारती इजलास जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा का कहना था कि 2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमेरिका सर फहरिस्त है। पाकिस्तान के साथ तवानाई, ज़राई आलात, दीगर शोबों में तजारत के फ़रोग़ की ज़रूरत है। नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ 1 साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। तालिबान यकीनी बनाएं कि दाइश, TTP और दीगर खित्ते का अमन ख़राब न करें।
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔